Hi students, the topic is equipotential surface. The name is suggested equipotential. Something is same or something is constant. So equipotential. So we already studied what do you mean by potential. The work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. So here equipotential surface. Equipotential surface means here electric potential or total potential at every point on the surface is zero or constant. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ equipotential ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ equipotential ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we know that electric potential of point charge equation what V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ equipotential ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಸೇಮ್ V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q by r. ಇಲ್ಲಿ q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ r means what? Radius of the surface. So ಹಾಗಾದ್ರೆ equipotential surface definition ಏನೀಗ? It is the surface, okay, it is the surface having same electric potential at every point. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್. So that is V is equal to Q 1 divided by 4 pi epsilon naught Q by R. And one example, the surface of a charged body of any shape. ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಸೇಮ್. So it is very important 2 marks question. So question is what is mean by equipotential surface with give an example. So in the definition it is the surface having same electric potential at every point. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್. ಸೊ equipotential surface of a point charge. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ equipotential surface? ಈ ಡಾಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ರೀಜನ್, that dotted region is represented as equipotential surface. Equipotential surface. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ equipotential ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ equipotential surface. The second diagram, equipotential surface for a uniform electric field. So ಇದು uniform electric field. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ equipotential surface? ಇದು this three represented as equipotential surface. The third one is equipotential surface for a dipole, means two equal and opposite charges. So now first chapter alli kalide what are the properties of charges? The like charges are repulse each other and unlike charges are attract each other. So ಇಲ್ಲಿ positive and negative ಇದೆ. So ಇದು like charges, unlike charges, okay, plus and minus means positive charge and negative charges. So it attract each other or repulse each other? It attract each other because it is unlike charges. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ or ಡೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? more density. Therefore which they are closer in the region because the density is more. Why here density is more? Because it attract each other. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ because it is positive and negative charges, because it is closer to each other.
not it towards each other, not away from each other. Okay, ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ because it attract each other. They are closer in the region between two charges. Between two charges means what? Positive and negative charges, which represents strong electric field. Which represent strong electric field. Why here which represent strong electric field? Because these two charges are attract each other because it is unlike charges. And we ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಿಂತ ಇದರ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. therefore it two charges which represent strong electric field. So third one is fourth one is equipotential surface for a pair of equal positive charges. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ equipotential surface ಇದು it is represented as equipotential surface. Equipotential surface. So what do you mean by equipotential surface? ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೇಮ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ equipotential surface for a equal positive charges. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ? ಟೋಟಲಿ 2 charges, means positive charges and positive charges. So here positive and positive means like or unlike, like charges. Okay, ಈ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಈಚ್ ಅದರ್ or it away from the each other. These two charges are away from the each other because it two are unlike charges, means same two are like charges, positive and positive. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, ರಿಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ away from the each other. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು? ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ರಿಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. therefore ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. why which represents weak electric field? because it is repulse each other. Properties of equipotential surface, very important 3 marks question for annual exam. So first point is work done to move a charge on the equipotential surface is 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ equipotential surface ಅಲ್ಲಿ total work done ಅನ್ನೋದು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ equipotential surface. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ electric potential work done per charge is equal to electric potential, okay, or potential difference. So W by Q, W means what? Work done. Q means what? Charge is equal to potential. Okay, so cross multiplication, work done is equal to magnitude of charge into electric potential. So ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಟು ಬಿ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is equal to magnitude of charge into electric potential. Okay, so therefore work done is equal to potential at P. So potential at B into Q, the formula, minus VA, potential at A and Q. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, VB minus VA ಅಂತ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ VB minus VA, the potential difference at point A and potential at point B. Therefore work done is equal to potential at B into Q minus potential at A into Q.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ, ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಆ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore VA is equal to VB. VA is equal to VB. why here VA is equal to VB? each point, ಆ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ the potential is same because it is equipotential surface. ಅದು equipotential surface definition. the electric potential at every point on the surface is zero. ಆ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. therefore VA is equal to VB. ಹಾಗಾದ್ರೆ VB minus VA, VB minus VA is equal to 0 because the electric potential at every point on the surface is constant or 0. therefore Q into 0 is 0. therefore work done is 0 because everywhere the potential is 0, no different. therefore the work done to move a charge on the equipotential surface is 0. The second property is electric field is always perpendicular to equipotential surface. so ನಮಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಈಗ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಇದು ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is resolved into two components. The one is horizontal components, ಇದು horizontal components, that is E cos theta, and another one is E sin theta, it is vertical component. Okay, that electric field is resolved into two components. One is horizontal component, that is E cos theta, it is E cos theta, horizontal components E cos theta, and another one is vertical components. Vertical component, it is represented as E sin theta. That E cos theta is parallel to this surface. ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಈ cos theta ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ sin theta ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಈ cos theta is parallel to surface and E sin theta is perpendicular to surface. Due to this E cos theta, ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ cos theta ಅಂದ್ರೆ ಈ cos theta ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ resolved into two component. One is horizontal component is E cos theta and another one is vertical component, that is E sin theta. ಸೊ ಈಗ ಈ cos theta ಎನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ತನಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. therefore work done is equal to, ಇಲ್ಲಿ dw ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, that is represented as dw. W means only W means total work done. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, dw. that dw is equal to dq into dv. so why here dw is equal to dq into dv? we know that potential V is equal to work done per charge. therefore work done is equal to V into Q, ಅದು or Q into V. so ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ V ಅಂದ್ರೆ total work done, V is potential and Q is charge. but ಇಲ್ಲಿ dw ಅಂದ್ರೆ small work done is equal to dq, small charge dq, small charge, and dw small electric potential difference.
Okay, the E work done, we know that work done formula. Work done is equal to force into displacement. But dW is equal to F vector dot dx vector. Why a dx is small displacement? Why small displacement? Small work done. Okay, here F vector dot dx vector. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಬರೆಯಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ವಿ F dx cos theta ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. F dx cos theta. Okay, dW is equal to F, dW is equal to F dx cos theta. F means what? Force. Dx means what? Displacement. And cos theta. So dW is equal to, ಇವಾಗ force ಇದ್ದಲ್ಲಿ E into dq. Why E into dq? Because we know that electric field E is equal to F divided by Q. F divided by Q. Therefore F is equal to E into Q. F is equal to E into Q. First chapter ಕಲಿತಿವೆ. Electric field is equal to force per charge. Okay, therefore force is equal to E into Q. But ಇಲ್ಲಿ E into dq ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ dq? Because here small work done, dW, small work done. Therefore F is replaced as E into dq. E means what? Electric field. dq means what? Charge. So in equation ಇದೆ E is equal to electric field is equal to force per charge. Okay, therefore force is equal to E into Q. Cross multiplication ಮಾಡೋದು. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ F ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? E into dq. E into dq. E means what? Electric field. dq means what? Small charge dq, and ಆಮೇಲೆ dx into cos theta, dx into cos theta. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. therefore here E into LHS side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? dW means what? work done, dW is equal to E into dq into dx into cos theta. So ಈಗ ಈ dW ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. why? in a work done is 0. ಎಲ್ಲಿ equipotential surface total work done is 0. therefore equipotential surface work done is 0 ಆಯ್ತು. therefore E into dq into dx into cos theta is equal to work done. Work done means what? 0. Okay, ಇವಾಗ so E dq dx cos theta ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗ್ತದಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ E means what? electric field. dq means what? small charge. dx means what? small displacement. ಆಮೇಲೆ cos theta. ಇದರಲ್ಲಿ E is not equal to 0. Why here E is not equal to 0? Because this electric field is existing. Okay, electric field is existing. Therefore electric field is not equal to 0. Next one, E not equal. Next second term is dq. dq means what? small charge. That small charge is not equal to 0 because charged particle is also existing. Therefore dq is not equal to 0. Next third term is dx. Okay, dx is equal to not equal to 0. Okay, because charge particle ಏನಾಗ್ತದೆ? exist ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನೊಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, therefore dq is not equal to 0. it is existing, the charged particle, and dx is also not equal to 0 because the charged particle moving some distance. Okay, next ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು only one term, that is cos theta. Cos theta is equal to 0. We know cos 90 degree value. Cos 90 is equal to cos 0. Cos 0 is equal to, so the charged particle moving some distance. Okay, therefore cos theta is equal to 0. The cos 0 value is 98. Okay, now we ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು? The electric field is always perpendicular to equipotential surface. Okay, ಅಂದ್ರೆ what is our intention? The angle is create 90 degree. Angle ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 90 degree ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿವಿ. because the electric field is always perpendicular to equipotential surface. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ cos 0 ಬಂತು. cos 0 ಅಂದ್ರೆ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is always perpendicular to equipotential surface. The third property is two equipotential surface never intersect.
the first chapter ಕಲಿತೇವೆ electric field lines ಅಂತ ಹೇಳಿ. What do you mean by electric field lines? These are the imaginary lines or smooth curves along with unit positive charge moves and tends to move. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, never two field lines are intersect each other. ಅದೇ ರೀತಿ equipotential surface ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ the two equipotential surface never intersect. Why? Okay, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ potential is V1, second surface potential is V2. According to equipotential surface, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು V1, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು V1, ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನು V1, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ V1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ V1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ V2. ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನು V2. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ V1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ V2. ಸಪೋಸ್ these two surfaces are intersect each other. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, two equipotential surface never intersect. ಸಪೋಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು V1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ V2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಏನು, ದ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್ V1 ಅಂಡ್ V2. ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, V1 ಗೂ V2 ಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್ V1 ಅಂಡ್ V2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್? ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು V1 ಗೂ ಮತ್ತೆ V2 ಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು V1, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು V2, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ V1, V2 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಈ ರೀಜನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು V1 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್. therefore ಈ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ V1 ಆಗಿರಬಹುದು, V2 ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್. ಹಾಗೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಯಾವ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋ. ಬಟ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀಜನ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ V1 ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ V2, V1 ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ? ನೋ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore two equipotential surface is never intersect because potential ಏನಾಗಬಾರದು? ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರದು.